राख ले हो हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी राख ले हो हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी राख ले हो बिगड़ी हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी सील धर्म जप भगत न कीनी भगत न कीनी सील धर्म जप भगत न कीनी भगत न कीनी सील धर्म जप भगत न कीनी भगत न कीनी सील धर्म जप भगत न कीनी भगत न कीनी हाँ अभिमान टेढ़ पगड़ी 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 राख ले हो हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी राख ले हो हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी अमर जान संचिए काया संचिए काया 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 हे मिथ्या काची गगरी 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 राख ले हो हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी राख ले हो हम ते बिगड़ी हम ते बिगड़ी
जिन्हें निवाजी साज हम किए, साज हम किए, जिन्हें निवाजी साज हम किए, साज हम किए। जिन्हें निवाजी साज हम किए, साज हम किए, जिन्हें निवाजी साज हम किए, साज हम किए। दिस है विशाल अवर लगरी, 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 दिस है विशाल अवर लगरी। राखले हो हम तेरे बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी। राखले हो हम तेरे बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी। संदक तो है साध नहीं कहियो, साध नहीं कहियो, संदिग्ध तो है साध नहीं कहियो, साध नहीं कहियो। संदक तो है साध नहीं कहियो, साध नहीं कहियो, संदिग्ध तो है साध नहीं कहियो, साध नहीं कहियो। शरण परे तुमरी पगड़ी, 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 शरण परे तुमरी पगड़ी। राखले हो हम तेरे बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी। राखले हो हम तेरे बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी, हम
सुनियो बेनती कह कबीर बिनती सुनियो, बिनती सुनियो। कह कबीर बेनती सुनियो बेनती सुनियो। मत खालो दम की खबरी, मत खालो दम की खबरी। मत खालो दम की खबरी। मत खालो दम की खबरी। मत खालो जम की खबरी। मत खालो जम की खबरी। रात ले हो हम ते बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी। रात ले हो हम ते बिगड़ी, हम तेरे बिगड़ी। हम ते बिगड़ी, हम ते बिगड़ी, हम ते बिगड़ी। परम सम्मानयोग जुग जुग अटल तख्त चबर छत्र दे मालक दीन दुनी दे साहिब बाणी गुरु शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला सारियां संगतां फतेह दी सांझ पाओ। प्रेम सहित बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दया माया बख्शिश करके आपां सारियां नूं अपने चरण कमलों में बिठाल के वो मौज जिसका कोई अनुमान नहीं, वो आनंद जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उस मौज अते आनंद का एहसास कराने वास्ते बख्शिश की है। सुआओ कुछ समा मन वृत्तियां नूं एकाग्र करके गुरमत विचारां दी सांझ पाइए। विचार सांझे करन तो पहला सारियां संगतां एक बारी मिल के उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सारे जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। अज आपां सारे भगत कबीर जी नूं प्रेम सहित याद करदियां होइयां उन्हां दी वडियाई, उन्हां नूं धन धन कहण वास्ते जुड़े। जिस तरह गुरु पातशाह जी ने पावन वचन कीते ने, सफल जन्म हर जन का उपजया, जिन कीनो सौत विधाता। जा गुरु पातशाह जी कहते ने आया सफल ताहू को गनिया, जास रसन हर हर जस भनिए। जा गुरु पातशाह जी ने वचन कीते ने भाग टड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। प्रवान गणी सेई एह आए, सफल तिना के कामा। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वभाव, जन कै संग चित आवे नाऊ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ, ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1398 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨੀਰੂ ਅਲੀ ਮਾਤਾ ਨੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੀਰੂ ਅਲੀ, ਨੀਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀ। ਮਾਤਾ ਨੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ? ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੈ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਨੀਕਰਨ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਕਰਨ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੇਟ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ।
पर उस साखी दे विच बहुत डूंघियां परतां हुंदियां। एक अर्थ हुंदे आ, एक भाव अर्थ हुंदे आ। भाव अर्थ की ने जो भाई गुरदास जी ने पावन बचन लिखे हैं ना, होए बिरगत बनारसी रहिंदा रामा नंद गुसाई, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਏ ਬਿਰਗਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। 10 20 50 ਜਣੇ 100 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਓਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੂੰਘਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੇਟੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵਾਮਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕੈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਥਾਈ, ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਠਾਲਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਨ ਆਵਸ ਕਾਮਾ, ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਮਿਥਿਆ ਬਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੇਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਝਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ 70-75 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਫੈਦ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਥਰ-ਥਰਾਉਂਦੀ ਬਰਾਗ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਆਰਿਓ 75 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਨ, ਉੱਠ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾਲਿਆ ਬੋਲੋ RAM ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੂਹੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਛੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਛੂਹੈ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਿੰਮ ਮਹਿਕਾਈ। ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੈ, ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਥੋੜੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪਸੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮਿਲੈ, ਵਿਸਮਾਦੈ ਵਿਸਮਾਦ ਮਲਾਈ। ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਚਰੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜ ਕਢਾਈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ,
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਅਘਾੜ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਠੋਕਰ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਾਈਂ ਜੀਆ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਾਈਂ ਜੀਆ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ, ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 अब तो जाए चढ़ै सिंहासन मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछानी। एक ही होना ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਸੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਚ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਵਗਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਦੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵਗਦੀ ਵਗਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਕੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਦੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਦੀ ਗਵਾਚ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਨਦੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।
कबीर तू करता तू हुआ, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, मुझ में रहा न हूँ, कबीर तू करता करता मुझ मेरा मुझ मेरा कबीर तू करता तू हुआ। देखो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲੈ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਪਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੜਾ ਹੀ ਲੈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲੈ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁੱਛ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਸ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ,
ਬਸਤਰ ਬੁਣਨੇ, ਤਾਣਾ ਤੰਨਾ, ਕੱਤਣਾ ਤੁੰਮਣਾ ਤੇ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਗਿਆਤ ਦੀ, ਅਤਿਥੀ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਨ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਥਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਸਤਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥਾਨ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਉਹ ਹੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ, ਰਸਦ ਲੱਦ ਕੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,
कहन लगा माता तेरे पुत्र ने भगत कबीर ने जिहड़ा कपड़े का थान तैयार किया सी ना, वो कपड़ा साडे शाहूकार नूं इन्ना पसंद आया, इन्ना चंगा लग्या, उन्हें कपड़ा रख लिया ते उहदे विजाने दे विच इन्नियां चीज़ां भेज दित्तियां। तुसीं फिकर ना करो, ये सारा समान सारी समग्री अपने घर विच रखो, लंगर बनाओ, छको छकाओ, आनंद लवो। ये कह के सारा समान भगत कबीर जी के घर विच उतार के घर भर दिता। वो शाहूकार उतों अलोप हो गया, चाले पा गया। अजकल जिहड़ा प्रचार हो रहा ना गुरमुखो, अज तो 15 कुछ साल पहला आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के विच समागम चल रहे सन ते दास ने संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरखों के जीवन की एक साखी सुनाई। वो फौज विच नौकरी करते सी ते महापुरख जाके दरिया के कंढे ते चौंकड़ा मार के बैठे रहंदे, ड्यूटी तो लेट हो जाते सी ते उन्हां दी थां दे उत्ते पार ब्रह्म परमेश्वर आप फौजी बन के फौजियां वाली वर्दी पा के पहरा दिंदा सी। हुण जिहड़ियां ते शरधा वालियां संगतां सी वो ते सुन के निहाल हो गईयां ते विच तर्क बिरती वाले भी बैठे सी। थोड़े दिनों तो बाद उत्थे एक मंथली अखबार छपदा है, महीने बाद अखबार छपदी है। उस अखबार दे विच एक सज्जन ने लिख दिता, गुरबाणी की एक पंक्ति लैके कि वह मूँह नूं सड़ जाना चाहिए जिहड़ा कहंदा कि परमात्मा जून विच आउंदा है, कि परमात्मा बंदे दे रूप च आउंदा है। ये गल उन्हें लिख दी ईरखा दे विच। पर गुरमुखो जदों सज्जन नूं सामने सद्दिया गया, उन्हें आउण दी हिम्मत ना जुटाई। जे आपां इन्हां गल्लां नूं स्वीकार नहीं करदे फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी ते स्वीकार करदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी पवित्र बाणी विच कहंदे ने कि वह एक पल दे विच अनेक बन जाता है, अनेकां रूप धारण कर लैंदा है ते दूजे ही पल दे विच एक हो जाता है। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देखो हैरानगी की गल है, मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने परमात्मा की तशबीह बाजीगर नाल भी दिती है। जिस तरह बाजीगर ना एक खिन दे विच किन्ने रूप बना लैंदा है, जदों अपनी खेड दिखाउंदा दुनिया नूं ते बाद फिर कल्ला रह जांदा है। इस तरह परमात्मा नूं बाजीगर दस्सिया है। वो एक खिन पल दे विच नेत्र झमकण जिन्ने समय दे विच पता नहीं किन्ने को रूप धारण कर लैंदा है, किन्ने को भेख बना लैंदा है ते फिर कल्ला रह जांदा है। ध्यान देना, अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, ये बाणी की पंक्ति है। कहंदे वो पार ब्रह्म परमेश्वर अपनी मौज दे विच किन्ने रूप धारण करके वो दुनिया नूं दिखा दिंदा ते फिर मुड़ के एक हो जाता है। भगत कबीर जी की थां ते परमात्मा आया जां कोई शाहूकार आया, ये गल बहस का विषय नहीं है। वो आप आवे जां अपने प्यारे की लाज रखण वास्ते अपने किसी सेवक नूं भेजे, ये उहदी अपनी मर्जी है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। गल तो यह है कि वह अपने प्यारिਆਂ की पिठ नहीं लगन दिंदा, अपने प्यारिਆਂ की लाज रखता है। भगत कबीर जी का घर भर गया, सारे परिवार ने बड़ी खुशी के नाल लंगर पानी तैयार करके छकिया, आउंदे जांदे साधुआं नूं छकाया। पर माता लोई जी ने भोजन नहीं छकिया। पति वरता स्त्री सन, भोजन तैयार है पर माता लोई जी बैठे ने कि मेरा पति आए पहला वो छके फिर मैं छका। बेशक अजकल दियां मावां भैणां नूं ये गल बेमतलब दी लगेगी, फजूल लगेगी,
ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੇਤੇ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। 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 ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੀਰੋ ਜੀ ਦੇ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੀਰੋ ਜੀ ਦੇ। ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੀਰੋ ਜੀ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੁ ਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪਿਰੋਜੀ ਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੂੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
फिर एक होर आवाज आई, कहते नेरी बंद हो गई, धूड़ मिट्टी बह गई, हुण ठंडी हवा चलदी है, हुण दरवाजे खोल दिओ। बस यही काम करना गुरमुखा। संगत विच बैठ के दरवाजे खोल के बैठ के तेरे अंदर जो गुरु का शब्द है, जो नाम की ठंडी हवा है, नाम की पौन है, वो तेरे अंदर आ जाए, तेनों ठंडक दे दवे, तेरे अंदर चिंतन चल पवे, ते बाहर ते नेरी चल ही रही है गुरु का। निंदिया दी, चुगली दी, कूड़ कबाड़ दी, तू अपने दरवाजे बंद कर, नेरी वगदी है, वगी जाते। किते तेरे हिरदे दे आंगन नूं गंदा ना कर देवे, इस करके दरवाजे ढोला। आओ भगत कबीर जी गंगा के कंढे बैठे, चौंकड़ा लग्या होया ते माता पिता लभदे फिरदे ने, किसी साधु कोल बैठे होणगे, किसी विद्वान कोल बैठे होणगे, पर लभदियां लभदियां जदों डूंगी रात गई ते की देखिया, भगत कबीर जी चौंकड़ा मार के गंगा के कंढे बैठे, नेत्र बंद ने। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। मौज बनी हुई है अंदर। ते जाके माता पिता ने उठाया, भगत कबीर जी ने बड़ा इस गल का दुख का एहसास होया कि लभदे लभदे रात नूं मेरे माँ ते मेरे पिता इत्थे पहुंच गए, ते नाले मैं अपने बच्चों के भोजन वास्ते, लंगर वास्ते, माता पिता के भोजन लंगर वास्ते कोई इंतजाम नहीं कर सकिया। ते जदों चुपचाप नेत्र नीवें करके माता पिता के नाल भगत कबीर जी तुरे आउंदे ने, ते पिता जी बोले, कबीरा तेरी मेहनत रंग लियाई है, अज जेड़ा तू कपड़ा वेचिया ना, ते इन्ना राशन घर विच आ गया कि हुण कई महीने नहीं मुकना। कबीरा तू सचमुच कपड़ा बहुत सोहना बनाना, बड़ी मेहनत की है तू, इन्ना महंगा तेरा कपड़ा विक गया, साडा घर अंदर बाहर सब कुछ समग्री दे नाल भर गया, रसद दे नाल भर गया, हुण ते कई महीने नहीं मुकना। हुण भगत कबीर जी ने थोड़ी दसना सी कि मैं नहीं कीता, मैं नहीं राशन लैके आया, मेरी थां ते रब आ गया। ये ते खाली भांडियां दी निशानी है, खाली भांडियां दी निशानी है। जे गुरु साहब साडे तो कोई काम करवा लैण ते आपां सारी जिंदगी अपनी छाती थापड़दे होया थकदे नहीं कि देखो मेरा वचन पूरा हो गया। माता पिता कहते ने, कबीर जी तुहाडी मेहनत रंग लियाई, घर भर गया हुण अपना। ते भगत कबीर जी होर थोड़ी कुछ बोलणगे, वो ते कह रहे ने बाणी विच, सारे पढ़ियो की कहंदे ने। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, कबीर ना हम किया ना करेंगे, कबीर ना हम किया ना करेंगे, सारे बोलो ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ना कर सके शरीर, ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना
ना हम किया ना करेंगे कबीर, ना हम किया ना करेंगे। ना कर सके शरीर, ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे। कबीर ना हम किया ना करेंगे। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਓ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆ ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ। ਗਾਲਬ ਵਰਗੇ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੌਣੇ 700 ਅੰਗ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ 700 ਅੰਗ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਜਾਨੂ, ਕਿਆ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਧੂ ਆਉਣਗੇ, ਜਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਚੀਰੇ ਵਾਲੀ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਵਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ, 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 31ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 5, 10, 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਰੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲਾਲ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। 2-4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਨਾ ਗੜਵੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਣੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸੂਪੁਰ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਖੇੜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੱਗ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਾਜੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਿਡਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦੀ ਵਾਜਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ
ਮੇਰਾ ਰਜ਼ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦੇ ਵਾਜਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मिर्ग छाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। कहते डूंगे पानी विच बेड़ियां विच बन के ना संगल ला के भगत कबीर जी नूं किश्ती ते बिठा के ते जलाद लै गए पानी च डुबन लई। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛ ਗਈ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਅੰਦਰ। ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੈਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਆਓ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਸਮਾਣੇ ਦੇ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ।
ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਮਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾਹਿਓ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਮਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਭਵ ਨਿਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਤਨ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾਹਿਓ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਈ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਭਾਉ ਭਗਤ, ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਭਗਤ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਉ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਆਵਾ ਗੌਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ, ਇਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁੱਟੈ। ਇਹ ਬਖੇੜਾ, ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਵਾ ਗੌਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ, ਇਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਹੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਾਂ, ਮੈਂ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਢੱਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਧਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਮਰਗਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੋ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਭੰਗੜਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਡਾਂਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ, ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਬਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਇਹ ਸੰਤੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਇਹ ਸੰਪੈ, ਸੰਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਨਾਹੀ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਸੰਸਰ ਪਾਪੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ
ਕਾਜੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋ ਭਿਅੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮੰਤ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਮਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਐਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓ। ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ